हाल है जी। मैं रमन शर्मा स्कोप अकैडमी गुरदासपुर तो अज असी 11th वाले वास्ते सैकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सीधा टॉपिक ते आवां, थोड़ा जिहा इंट्रोड्यूस हो जाइए तो बैटर है। वैसे तो मैं बहुत घट अपने बारे दस्या, पर चलो तुहानूं पता असी जो भी स्टडी करते पे हैं उसदे पिछे मेजर कारण है कि स्टडी सानूं घर बैठ के ही करनी पैनी है। क्यों? क्योंकि सानूं लॉकडाउन किया गया या असी लॉकडाउन होए हैं, जो मर्जी समझ लो। हुण इशू है क्रिएट हुंदा कि जेड़े स्टूडेंट्स टीचर के बिल्कुल सामने बैठ के पढ़ते सी, उन्हां स्टूडेंट्स नूं एक फोन ते या कंप्यूटर या लैपटॉप ते पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता पाया, क्योंकि डिजिटल स्टडी करनी मुश्किल है। पर मोस्टली हरेक टीचर का यही मेन सोच है कि उन्होंने जेडे स्टूडेंट ने उन्होंने फिजिकली अपीयर्ड मनन। मतलब मैं चाहना कि तुम मेरे जेडे स्टूडेंट हो वो तुम यह चीज़ सोच के चलो कि सर अवेलेबल ने, असी उत्थे ही हाँ और आप सारी स्टडी को थोरोली करना वा। ठीक है। दूसरी गल, +1 च आने तो बाद 10th दे विच एक बहुत बड़ा वेरिएशन आता, क्योंकि जिन्होंने स्टूडेंट्स ने कंपीटिशन की कोई तैयारी करनी है, कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, वो 11th तो ही शुरू कर देंगे। देखो बेटा, घबराने की कोई लोड़ नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में यह चलता वा कि 10th तो बाद 11th की स्टडीज बहुत टिपिकल है। बिल्कुल इस तरह कुछ नहीं है। एक सिंपल जी उदाहरण है, एक सिंपल ज़्यादा क्राइटेरिया वा कि जो तुम 9th और 10th में पढ़ते हो, अगर उन्होंने थोड़ा जिहा एक्सटेंडेड फॉर्म लै जाइए तो वो तुसी 11th और 12th में करते हो। एक गल। दूसरी गल आंदी है गल अपने मैंटल लैवल की। 9th 10th दे विच असी एक किड तो, एक बच्चे तो ज़्यादा वड्डे नहीं हाँ, यही एक लैवल है, इस तो ज़्यादा वड्डे नहीं है। फिर उस लैवल ते आके जदों 11th में आने तो थोड़ी मैच्योरिटी आती है। आप काफ़ी सारिया इहो जिहियां चीज़ां करांगे ਜਿਹੜੀਆਂ पढ़ चुके हैं, पर जदों हुण करांगे तो तुसीं कहना है अच्छा है इस तरह ही, क्योंकि जो तुसीं पहलां कीता ही उहदे विच तुसीं रिमैंबरिंग पावर यानी कि याद करन दा बहुत ज़्यादा सोचते सी, पर हुण तुसीं याद नहीं करना। तुसीं जो भी विजुअल हुंदा जस्ट उहनूं थोरली सुनन की कोशिश करनी है। ठीक है। मतलब यह नहीं करना हाँ सर ने की बोलिया याद कर लो। दूसरी गल, मैं अज की कर लगा, अज मैं बुक तो फॉलो करवान लगा। बुक तो क्यों करवान लगा? जो कि तुसी मैं एक लैक्चर दे के चल जाऊँ, मैं कितों ते पढ़ाया हुंदा। तुसी जदों स्कूल दे विच पढ़दे रहे हो तो तुहाडे टीचर्स जिहड़ी बुक लगवांदे ही तुसी वो बुक नूं फॉलो करदे ही। कुछ स्टूडेंट तो इन्ने वधिया ही वो टीचर दे पढ़ाउण तो पहलां ही उस बुक नूं फॉलो करके पहलां बैठ जांदे ही, ते वधिया गल ही। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि टीचर के बोलने का जोड़ा लैवल है कि किस दिशा दे विच बोल रहा, कित्थों उन्होंने डाटा मिलिया, कित्थों बोलता पाया, उन्होंने पता चल जाता है। हुण इस वेले ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स की होंदा वा, एक लैक्चर्स तैयार किया जाता। मैं तुहानूं अपने लिए दस देना, मैं की करदा, मैं एक लैक्चर नूं पहलां तैयार करदा। ठीक है। जो कि क्योंकि मैं कभी भी इदा विजुअल अपीयर्ड होके अपने कैम के उत्ते नहीं पढ़ाया, पर हुण हौली हौली तुहाडे करके थोड़ा कॉन्फिडेंस राइज हो रहा। पूरी कोशिश करांगा, मैं बार बार एक गल करना कि मैं पूरी कोशिश करांगा कि तुसी इन्हां टाइम दे विच अपना जो भी समा उन्होंने यह ना सोच के चलो कि यार इतने नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं होया। एक बहुत वधिया चीज़ हुई है अगर आप इस चीज़ को देखिए कि यह स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नाल की है। क्योंकि मैनू इस तरह लगता वा कि लगभग पढ़ने वाले स्टूडेंट विचों 50% स्टूडेंट वो है जो कि अपनी पोटेंशियल नू पहचान नहीं पाते। ऐ मैं किस बिना ते कह रहा, मैं तुहानूं दसदा इहदी बिना की है, इहदा मेन कारण की है, मैं क्यों कह रहा। इहदे पिछे बेटा सब तो वड्डा कारण हैगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट जिहड़े आ टीचर डिपेंडेबल होंदे आ। चाहे वो ट्यूशनस से चले जाओ, चाहे स्कूल्स की गल कर लो, टीचर ने जो कह दिता वही पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा। इन्वेंशन तो कुछ है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है कि आप कोई चीज़ नवा या टीचर को कितने डोमीनेट करना कि सर तुम गलत हो, मैडम तुम गलत हो, ठीक करना नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। फिर इस तरह आएगा कितों? इन्हों वो बोलते हैं मतलब कह लो कि वो नॉलेज है जी अंदर है।
ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਾ, ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਟੀਚਰ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਥਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਰਨ ABC ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਕਾਫੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ WhatsApp ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ এনवायरमेंट 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਂਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਵਾਕ ਵੀ, ਓਨਲੀ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਾਰਡ ਕੈਲਵਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਕੈਲਵਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਸ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ
कुछ वैजीटेबल्स वगैरह ले आए सब्जी बनाने वास्ते, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी जाती है, लैट मान लो आलू वालू कह दिता जाता, बेटा आलू ले आयो, ठीक है। हुण अगर ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स या ਤੁਹਾਡੇ घर के फोन ते सिर्फ इन्ना ही कहते हैं कि आलू यानी कि पोटैटोस ले आना, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, अनसर्टेन हो जाएगा। पर अगर वो कह देंगे 2 kg आलू ले आना, 5 kg आलू ले आना, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ डिफाइन किया गया, इत्थों तक कि यूनिट का इन्ना इंपैक्ट ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ उस स्टूडेंट उस कैंडीडेट ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ फोन आया, यानी कि ਮੈਨੂੰ फोन आया, मेरे दिमाग 'ਚ ਇਹ चीज़ आ जाएगी, अच्छा 2 kg आलू, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੋਕਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ 4th ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ 4th ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। what are physical quantities? Those quantities which can be measured by different physical laws। अलग-अलग फिजिकल लॉज या फिजिकल टेक्निक्स का यूज करके ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ 11th ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬੇਟਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ। ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੇਲਰਸ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? those quantities which can be measured only through their magnitude, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ठीक है, डेंसिटी, स्पीड, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਵੈਕਟਰਸ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ vectors are those quantities which can be measured through their magnitude plus direction। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੌਰੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖੇਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਿਪੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੈਗਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪਥ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੇਲਰ ਔਰ ਵੈਕਟਰ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵਿਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, वेलोसिटी, ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੇ। ਵੈਕਟਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਸੌਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਲੈਟ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਨਾ ਕਿ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਡੋਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਹਾਫਲੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਨਿਊਟਨ ਈਸਟ, 20 ਨਿਊਟਨ ਵੈਸਟ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। When any quantity is defined with magnitude as well as direction, then it is called vector quantity. And those quantity which has only magnitude in them, सिर्फ magnitude ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। mass ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ mass ਹੀ ਆ। length ਹੈ ਕੀ ਆ, only length ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। density ਹੈ mass upon volume, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟ, ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਬਾय ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ with its standard reference, that how many standard reference contained in any physical quantity। मतलब ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਏਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਹੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਰੇਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 1 ਲੈਂਥ, 2 ਲੈਂਥ,
3 ਲੈਂਥ 1 ਲੈਂਥ 2 ਲੈਂਥ 3 ਲੈਂਥ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨੇ ਆ। एग्जाम्पल देना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। एग्जाम्पल आ गया कि मान लो ਤੁਸੀਂ फिजिकल क्वांटिटी की गल कर ली, लेट मास है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी की गल करते हैं, मार्केट जाने वैजीटेबल लैके आने तो वो आप स्टैंडर्ड रैफरेंस जो यूज़ करते हैं वो करते हैं किलोग्राम, के जी। 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो सब्जी है ना, के जी। पर अगर दूसरे पासे हमेशा जो स्टैंडर्ड रैफरेंस लिया जाता किसी भी फिजिकल क्वांटिटी वास्ते जेडे यूनिट ले जाते हैं वो यूनिट जोड़े हमेशा ही उस फिजिकल क्वांटिटी दे कंपेरेबल होने चाहिए। इस करके ताड़ी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन च आंदा वा कि व्हाट इज मेजरमेंट प्रोसेस? इट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी स्टैंडर्ड रेफरेंस विद द ए ताड़ी फिजिकल क्वांटिटी है, ए ताड़ी फिजिकल क्वांटिटी है, x is the physical quantity, n is the number of times and u is the unit। यानी कि ताड़ी फिजिकल क्वांटिटी विच दिते गए यूनिट किन्ने कंटेन्ड ने। एग्जांपल दे देना मैं तुहानू। मान लो फिजिकल क्वांटिटी हैगी है तुहाडे कोल मास ऑफ अ वेजिटेबल पॉलीथीन, ठीक है। मास कादे बराबर आ गया? मास आ गया, लेट नंबर हैगा 5 और यूनिट यूज कीते केजी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मास तुसीं मेजर कीता किसी चीज़ का, या कह लो कि तुसीं एक लैडर लैके आए हो है ना, लैडर, और तुसी लैडर मतलब पौड़ी, तो तुसी की कीता पौड़ी नूं लगाना वा अपने किसी जगह ते कोई समान लाने लई। हुण तुसी कोई भी पौड़ी नूं ज़्यादा वड्डा नहीं लैके आओगे, छोटा नहीं लैके आओगे। तो जदों पता कीता ते साडे कोल लैडर जिहड़ा वा 3 मीटर की सानूं लैडर की लोड़ पै गई। सो जिहड़ी लेंथ है वो आ गई 3 मीटर। एल की है फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ, 3 की है नंबर ऑफ टाइम्स, एम की है यूनिट चूज। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नू मेजर करने वेले साडे को दो चीज़ां दी रिक्वायरमेंट हुंदी है। वी हैव टू रिक्वायरमेंट्स टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। वन इज द नंबर ऑफ टाइम्स टेकन, the number of unit contained in the quantity and the unit, which unit। ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट की भी लोड़ नहीं, क्योंकि अगर तुसी वो यूनिट नहीं लगाते, यूनिट कोई होर लगाते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। ਇਹਦੇ ਲਈ भी एग्जांपल है, अगर तुसी केजी यूज किया वैजीटेबल वास्ते, ठीक है। हुण मैनू इन्ना की पता चलिया, मैं सिर्फ यूनिट इन्ने ही सुने ही, फिर मैं चला गया, मैनू घरदे ने कहा कि तुसी इस तरह करना बेटा, थोड़ा ड्राई फ्रूट भी ले आना। ड्राई फ्रूट दे विच की आंदा, जिस तरह मान लो बादाम हो गया, काजू वगैरह है ना। हुण इहदी इन्हां नूं ज़्यादातर तुसी केजी विच नहीं परचेज करते, क्योंकि ये कॉस्टली बहुत हुंदे आ, और कॉस्टली होने करके आपां इन्हां नूं ज़्यादातर ग्राम्स विच यूज करते हैं। हुण मैं उत्थे आऊँ, मैं 5 किलो सब्जी लै गया, मैं सोचा अच्छा उत्थे जा कह दांगा 2 किलो मैनूं चलो ड्राई फ्रूट दे दो। 2 किलो नहीं कह सकता, मैं उन्होंने कहांगा 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम, क्योंकि उत्थे यूनिट चेंज हो जाते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी की निकलिया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नूं मेजर करने वास्ते दो चीज़ां दी रिक्वायरमेंट है। पहला द नंबर एंड द यूनिट। यूनिट सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी यूनिट रहेगा वो फिजिकल क्वांटिटी के नाल रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। क्लियर होगी गल इत्थों तक? हाँ, इस तरह हो सकता कि अगर तुसी इस तरह यह चीज हो सकती है कि अगर तुसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेंदे हो, लेट मान लो 3 मीटर ही आ, ठीक है, ते ओनू अगर तुसी दूसरे यूनिट में चेंज करते हो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होएगी। फॉर एग्जांपल हैगी है 3 मीटर, ते किन्ना तुहाडे कोल 1 मीटर दे विच किन्ने सेंटीमीटर हुंदे आ? 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इत्थे लिख देना 300 सेंटीमीटर, सो ए भी तुहाडी बुक दे विच दित्ता होया कि फिजिकल क्वांटिटीज विद रिस्पैक्ट टू द यूनिट इंटर कन्वर्टेबल ने, आपां इन्हां नूं कन्वर्ट कर सकदे हां, और तुसीं इन्हां नूं न्यूमेरिकल्स विच भी ते कन्वर्ट करदे ही हो, ठीक है। यानी कि n1
u1 is equal to n2 u2. These quantities are interconvertible. ठीक है, if n1 is the numerical value of the first quantity and u1 quantity u1 and n2 is the n2 for the unit u2. ठीक है, so ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ what is measurement of physical quantity and types of the physical quantity. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ physical quantity ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ according to the nature, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ according to the composition। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਡ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਈਵਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੀ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼? these fundamental quantities कह लो या fundamental units, these are those units जिन्हां नू ना ते आपां होर तोड़ सकदे हां ते ना ही इन्हां नू किसी होर यूनिट तो मिलके बनाया जा सकदा वा। Fundamental units are those units which can neither be derived from the one another nor they can further resolved into the other unit। ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ kgm-3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਾਸ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ these are those unit which can be derived from the fundamental unit। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 7 ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। पहली क्वांटिटी मास केजी, लेंथ मीटर, तीसरी टाइम सेकंड, उस तो बाद मैटर मोल, देन इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर, ठीक है, कैल्विन, ते लास्ट आ गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इस यूनिट की सब तो वधिया गल पता की आ, फिजिक्स का सब तो पहले यूनिट विच जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटीज की तुसीं गल करनी आ, अपने मूँह के उत्ते उन्हां दा नाम लैके आना, वो एक एक क्वांटिटी तुसीं सारे दे सारे यूनिट्स दे विच, यानी कि पेंडिंग फिजिक्स की क्लास दे विच, पेंडिंग फिजिक्स की बुक विच एक एक क्वांटिटी नूं डीपली स्टडी करना वा। एक एग्जांपल दे देना, जिद्दां हुण तुसीं इहदे विच क्वांटिटी का नाम लिया फोर्स, साडा थर्ड यूनिट फोर्स है, तो उहनूं पूरा एक्सप्लोर किया फोर्स नूं, फोर्स की आ, उहदियां टाइप्स की आ, उहदे यूनिट की आ, फोर्स पिछे कारण की है, इंटरनल फोर्सेस की आ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। सो इट मीनस कि जो भी तुसीं ऐ पढ़दे पे हो ऐ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं तुहानूं इहदा एक पहला भी एक कारण दस्सिया ही कि जिद तक मैनूं लगदा वा इन्हां दा इत्थे होण दा मेन कारण इह भी हैगा
कि 9th 10th ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇਨ ਹੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ, ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ मतलब मजेदार है, ईजी है। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਾਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ, what are the features characteristics of एक मिनट में पानी पी ला, तुसी 2 मिनट मैनू रेस्ट दियो जरा। हाँ जी, ते टॉपिक सी साडे को करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट कह लो, स्टैंडर्ड यूनिट कह लो, ਇਹ टॉपिक है। टॉपिक वधिया वा, असल में टॉपिक जिहड़ा वा ਇਹ यूनिट के आले दुआले घूमता पिया कि अगर तुसी एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करना चाहते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट वास्ते, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास। क्यों चूज किया गया? लेंथ वास्ते मीटर यूज किया जाता, क्यों? इस तरह वक्रे वक्रे यूनिट की मेजरमेंट लई, वक्री वक्री फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लई वक्रे वक्रे जिहड़े यूनिट्स आते हैं उन्हां पिछे कारण की है, किहड़ियां चीज़ां दा ध्यान रख के असी उन्हां यूनिट नूं चूज कर सकते हैं। सो अलग अलग सिस्टम की बजाय कॉमन कुछ गल्लां दा ध्यान रखा गया। सब तो पहला ਇਹਦਾ फीचर है दिता गया यूनिट जिहड़ा वा तुहाडा ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜਰ। उस जगह के उत्ते एक प्लैटिनम अरीडियम धातु यानी कि मैटलॉयड प्लैटिनम अरीडियम के कंबीनेशन दे नाल एक सिलेंडर तैयार किया गया। उस सिलेंडर का जिहड़ा वेट है वो 1 kg के बराबर है, तो उन्होंने आपां रिजर्व या कंजर्वड बेस के उत्ते उत्थे रखिया होया। साइंस के इहो जे म्यूजियम दे विच जिन्नियां भी होने वालियां फिजिकल क्वांटिटीज असी पढ़ांगे या आनगियां, वो सारिया क्वांटिटीज बारे विद रिटन नोट विद प्रोटोटाइप वैल्यू उत्थे रखा गया। उन्हां विचों कुछ क्वांटिटीज खास करके फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज जिहड़ियां ने उन्हां दी जिहड़ी वैल्यू और उन्हां दी जिहड़ी डेफिनेशनस ने वो डेफिनेशन नूं उत्थे भी लिखा गया और उहदे तो बाद साडीआं किताबां 'च भी उन्हां नूं छाप दित्ता गया। उन्हां नूं आपां जस्ट याद करना हुंदा। एक नंबर दे विच क्वेश्चन कई बार आ जांदा भी what are define 1 kg, define 1 second वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मैं उसे डिफाइन नहीं कर लगा, पर इत्थे तुहानूं की आया, तुसी अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज करन जा रहे हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। सो पहली क्वालिटी है कि वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। ਇਹ नहीं है कि कोई भी चीज़ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ स्टैंडर्ड यूनिट है,
ਉਹਦਾ ਫੀਚਰ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਰੀਡੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਰਖਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ suitable size। यूनिट जो भी तुम चूज करो ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟੇਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਕੇਟੇਬਲ। ਸੂਟੇਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एग्जाम्पल ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 kg ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਸੁਨਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਸੂਟੇਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਸੂਟੇਬਲ ਸਾਈਜ਼। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸੇਬਲ ਐਟ ਆਲ ਦ ਪਲੇਸਿਸ। reproducible, what is reproducible? देखो reproducible ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ यूनिट ਤੋਂ यूनिट ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੈਟ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਔਰ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੈਂਥ ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਾ ਕੁ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ यूनिट ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ यूनिट ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਦੀ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦਾ ਉਹੀ ਪੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 2 kg ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2 kg ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 4 kg ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ यूनिट। इट मीन्स कि रिप्रोड्यूसिबल यूनिट होना चाहिए, तुसी खुद उन्हें रिप्रोड्यूस कर सको। नेक्स्ट हैगा इट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। समय और जगह के हिसाब नाल यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। हुण किलोग्राम ही आ ਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ, ਤੇ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ यूनिट ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 kg ਦਾ ਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 kg ਮੰਨੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੰਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ यूनिट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ यूनिट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ।
ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੂਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸਿਬਲ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸਿਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, 1000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੈਸਿਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟ, ਅਸੈਸ, ਪੜ੍ਹ, ਸਮਝ ਲਿਖੀਏ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਾਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ weight ਐਂਡ ਮੇਜਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟਲੀ ਮੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ 1 kg ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਾਲੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਰੀਡੀਅਮ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਰੀਡੀਅਮ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨੇ ਗਏ, CGS, FPS ਤੇ MKS, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ, ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਹੋਈਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ 3 ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫॉर ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ 3 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। C ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ठीक है, G ग्राम और S सेकंड। है कादे वास्ते है? सेंटीमीटर डेफिनेटली लेंथ दे यूनिट है, मास टाइम। यह जेड़ा सिस्टम है
CGS सिस्टम ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CGS ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, F ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ। फुट डेफिनेटली लेंथ, पाउंड मास, सेकंड टाइम। ठीक है। MKS मीटर, K किलोग्राम, सेकंड। FPS ਤੁਹਾਡਾ ब्रिटिश द्वारा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ब्रिटेन। एंड देन MKS ਜਿਹੜਾ सिस्टम ही ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਸ ਚ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੈਲਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਿਆ। ਥੀਸ ਆਰ SI ਯੂਨਿਟਸ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, SI ਯੂਨਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸਿਸਟਮੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਯੂਨਿਟ। ਸਿਸਟਮੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ A ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੀ MKS ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਅਲੱਗ ਹੀ। ਇਹ ਕੋਹਰੈਂਟ ਪੀਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੀ। ਕੋਹਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਅਪ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੈਕਟਰ 2 3 4 5 ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 2.5 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੀ ਸਿਸਟਮੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਔਨ ਪਲੇਨ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਡੀਅਨ। ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮਾਰਕ ਇਨ ਅ ਸੋਲਿਡ ਬੋਡੀ, 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਬ ਹੈ, ਸੇਬ ਹੀ ਆ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਰੇਡੀਅਨ ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ SR। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ। ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਨੇ ਆ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਰਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਰਕ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪੜਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਓ, ਨੋਟਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ।